السلام علیکم۔ تلخ و شیریں کے ساتھ ناظرین جاوید شاہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج پاکستان کی سیاسی صورتحال پر کچھ روشنی ڈالیں گے۔ سیاسی صورتحال بتدریج تبدیل ہوتی جا رہی ہے اور وہ نئی پارٹیاں وجود میں آ رہی ہیں اور بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کر رہی ہیں جو پارٹیاں پہلے نہیں تھیں۔ مطلب میرا اشارہ استحکام پارٹی نے بڑے بڑے جلسے بھی کر رہی ہے اور بڑی بڑی کارنر میٹنگ اور بڑے بڑے ورکر کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں، جہانگیر ترین، اور اس میں ساری پی ٹی آئی کا کریم اس میں موجود ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ بڑے بڑے دعوے بھی کر رہے ہیں وہ لوگ، اور بڑے بڑے کہ بھئی 50,000 مزدور کی تنخواہ ہو جائے گی اور جو ہم اعلان کریں گے اس پہ ہم قائم رہیں گے۔ اور وہاں آج حافظ آباد میں خطاب کر رہے تھے وہ علیم خان، تو وہ یہ کہہ رہے تھے ایگریکلچر یونیورسٹی بھی بنائیں گے۔ مطلب اس طریقے سے وہ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ الیکشن میں جیت جائیں گے۔ تو ایک یہ نئی پارٹی تیار ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے کہ شہباز شریف اور نواز شریف فیملی بھی ایک پاکستان میں آ چکے ہیں، نواز شریف صاحب، اور مسلم لیگ نون کو بھی ہری گرین سگنل مل گیا ہے کہ جناب آپ الیکشن میں بھرپور حصہ لیں اور آپ کو بھی اقتدار میں لایا جائے گا یا عوام کے ووٹوں سے آپ آ جائیں گے، یہ تو وقت بتائے گا۔ مگر بہرحال ان کو خلاف یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ ان کو لایا جا رہا ہے اقتدار میں نواز شریف کو، اور نواز شریف کی ڈیل ہو گئی ہے۔ اور کچھ ایسے عوامل اور محرکات بھی نظر آئے جیسے ہیلی کاپٹر اور نادرا کی ٹیم اور فلانا ان کے دہلیز پہ پہنچ گئی۔ تو یہ سب حالات ایسے نظر آتے ہیں کہ عوام یہ کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے اور وہ اقتدار میں ان کو لایا جا رہا ہے۔ جبکہ الیکشن بھی کرایا جائے گا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو لایا جاتا پھر الیکشن نہیں کرایا جاتا، نہ کرایا جائے بلکہ، اور اگر الیکشن کرایا جائے تو یہ پاکستان میں منصفانہ شفاف الیکشن کرایا جائے، اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے، ایسا الیکشن ہو کہ جیسے ہم نے ماسی کے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ جیسا جنرل یحییٰ خان نے الیکشن کرایا تھا ایک زمانے میں، تو اس پہ انگلیاں کم اٹھتی ہیں آج۔ تو ایسا الیکشن کرا کے اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن، نگراں حکومت اپنی یعنی کہ جو ایک کریڈٹ لے لے تاریخ پہ کہ یہ الیکشن کرایا گیا، اور اس میں لازمی اس مرتبہ جن پارٹیوں کو عدالت عالیہ پابندی لگائے یا کوئی جرم ثابت ہو جائے ان کا، یا کوئی جیسے میرا اشارہ عمران خان کی طرف ہے، تو ان کو عدالت کی طرف سے اگر روکا جائے تو اس میں عوام بھی دیکھے گی عدالت کا فیصلہ۔ دوسری صورت میں اگر ان کو روکا گیا تو اس الیکشن پہ انگلیاں بھی اٹھیں گی اور اس کو نہ شفاف قرار دیا جائے گا نہ منصفانہ۔ تو اس بنیاد پہ اگر عدلیہ نے ایسا فیصلہ دیتی ہے عمران خان کے حوالے سے یا اور کسی شخصیت کے حوالے سے تو عوام کو قابل قبول ہوگا، اور عوام میں یعنی کہ اچھا امیج جائے گا کہ عدلیہ نے، کیونکہ اب تک جو فیصلے عدلیہ کر رہی ہے پاکستان میں، جیسے ملٹری عدالتوں کا انہوں نے فیصلہ کیا، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا عدلیہ پہ کوئی دباؤ بھی نہیں ہے۔ جیسے عام آدمی کی ایک سوچ ہے کہ عام آدمی یہ کہتا ہے کہ جناب عدلیہ پہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو اس طرح کی جو باتیں زبانیں زد و عام ہیں، تو اس کا یعنی کہ توڑ یہی ہے اور علاج یہی ہے کہ عدلیہ منصفانہ فیصلے کر رہی ہے اور کرنا چاہیے، اور آنے والے دنوں میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ قائد صاحب بڑے اچھے فیصلے کریں گے اور بڑے خوشائند فیصلے کریں گے جو پاکستان کی سیاست پہ اور ملک کی حالات پہ، اور عدلیہ کا اعتماد بھی بحال، عوام کا اعتماد بحال ہوگا، عدلیہ پہ، اداروں پہ اعتماد بحال ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے انہوں نے عدلیہ اور یعنی کہ پارلیمنٹ کی جو ٹینشن ختم کی ایک کیس میں گزشتہ دنوں جو لائیو دکھایا گیا، تو یہ بڑا کریڈٹ جاتا ہے۔ دوسرا یہ جو ملٹری عدالتوں کے حوالے سے تو اس پہ بڑی لے دے ہو رہی تھی، تو وہ بھی ایک پائے تکمیل پہ پہنچا۔ اب عوام اصل میں ایک پروپیگنڈا جو چل رہا ہے اس مہم کو، جیسے پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا کہ بھائی عمران خان کو ضمانت نہیں ملی، یہ نہیں ملی، تو آپ وہ دیکھیں کہ عدالت کیا فیصلہ دے رہی ہے۔ ہاں، اگر کسی کو نواز شریف پہ اعتراض ہے کہ نواز شریف کو ایکسٹرا آرڈنری استقبال کیا گیا حکومت کی طرف سے
फैसिलिटीज दी गई या जो भी कुछ हुआ उसके हवाले से एक पटिशन दाखिल कर दें अदालत में कि नवाज शरीफ को किस तरह लाया गया और सरकारी एहलकार मुलविस थे या नादरा की टीम, तो एक अदालत में दरख्वास्त दे दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस सूरत हाल को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अब जो है एक अच्छा दौर आने वाला है। जो लीडरान कन्वेंशन थे, जैसे आज इस्तेहकाम पार्टी, ये भी उभर के आ रही है, इसमें तमाम पीटीआई की यानी कि बकाया जात है सारी, तो लाजमी ये लोग काम करने के नज़रिए से आए थे, मगर इनको उस तरफ लगा दिया गया कि जनाब एक ऐसी जंग में लगा दिया गया जो आर्मी से जिसका एंड हुआ 9 मई को, और वो पीटीआई को किनारे कर दिया गया। पीटीआई के नाअक्लमंदेश मशवरे देने वालों ने ये पॉलिसी अपनाई। मैं समझता हूँ पीटीआई का एक जो मंशूर था बहुत अच्छा मंशूर था, और पीटीआई अवाम के दिल की आवाज़ थी और आज भी अवाम के दिल की आवाज़ है। मगर बहरहाल उनके साथ ये जो एक सानिया मैं कहूँगा इसको 9 मई का, तो ये जो हुआ तो इस पे एक उनकी उंगलियां उठने लगी और इस्टेब्लिशमेंट को साथ उनकी एक जंग, खुली जंग हो गई समझ लें। तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा किसी सियासी पार्टी ने इस तरह का मुजाहरा किया, यानी कि छावनियों में चली गई और इस तरह की जो ये हुई, तो ये कोई मामूली बात नहीं थी। तो ये आप लाख के पीटीआई वाले कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, मगर अभी तक मरकजी क़यादत ने, आज भी इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर निकल के या कोई बयान दे दें कि जनाब जितने लोगों ने ये कार्रवाई की मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, वो गलती पर थे। और जैसे शेख रशीद ने कहा कि वो एक लानती प्रोग्राम था और लानती दिन था, तो लाजमी इस तरीके की कोई बात इमरान खान भी अगर आज भी कह दें और कह दें कि भाई इस तरीके की मजम्मत करें उनकी, वो खुल खला, तो शायद कोई आज भी फैसला ऐसा हो जाए। मगर मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अभी इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत नहीं की। तो ये एक बात इस्टेब्लिशमेंट को भी गिरा गुजर रही है और अवाबित तो हो रहे हैं, राब्ते तो उनके भी हैं, चल रहे हैं, मगर बहरहाल अभी तक उनको कोई कामयाबी नसीब नहीं हुई। और नवाज शरीफ को कामयाबी नसीब हो गई, वो पाकिस्तान में आ गए जैसा कि अवाम ने देखा, और अब इक़्तिदार में मुनसिफाना और शफ़ाफ इलेक्शन के ज़रिए वो तशरीफ़ लाएंगे इक़्तिदार में। इसमें पहली मरतबा पाकिस्तान में वाज़ेह अक्सरियत फिर भी किसी को नहीं मिलेगी, और पाकिस्तान की जो सियासत में अब जो आगे आने वाले दिनों में इस्तेहकाम पार्टी और जो पीटीआई वाले बल्ले के निशान पे जो बकिया लोग बाहर बाकी हैं इलेक्शन लड़ेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में पंजाब में नून लीग पीपल्स पार्टी को रुकावट बन रही है। और दुबई में गुज़िश्ता दिनों जब नवाज शरीफ की और दूसरे इन लोगों की मुलाकात हुई जरदारी साहब से, तो उसकी ख़ास बातें अभी सामने आ रही है, मगर बहरहाल पाकिस्तान की सतह पे तो कोई इत्तेफाक ना हो सका। पंजाब की सतह पे पीपल्स पार्टी कुछ उनसे डील करना चाह रही थी, जो कि बहरहाल नहीं हो सकी पंजाब की सतह पे नून लीग से। अब पीपल्स पार्टी का पंजाब में नून लीग के अलावा दूसरी पार्टियों से सीट एडजस्टमेंट होगा। सीट एडजस्टमेंट बात जगह पे इत्तेहाद भी हो सकता है और सीट एडजस्टमेंट, जिसमें इस्तेहकाम पार्टी का भी एक बड़ा रोल होगा और पीटीआई के वो लोग जो बाहर इलेक्शन लड़ेंगे उनका भी एक रोल होगा। तो ये आने वाले दिनों में आपको वो नज़र आएगा कि जो आज तक आवाम को नज़र नहीं आया होगा, वो पार्टियां जो एक दूसरे की जानी दुश्मन थीं, वो पार्टियां एक साथ मिलेंगी और आने वाले दिनों में सिंध की सियासत में बड़ी तब्दीली आएगी। और सूबा सरहद की सियासत में तब्दीली आ चुकी है। केपीके में पीटीआई का वक्त फजल रहमान से जाके मिला, तो लाजमी ये भी एक तब्दीली कहूँगा मैं इसको, तो वो भी एक महा इत्तेहाद बन सकता है या मुमकिन तौर पे कोई तब्दीली वहाँ भी आ सकती है। तो इस तरीके के हालात हैं पाकिस्तान में। एक यानी कि चू चू का मुरब्बा हुकूमत बनेगी आगे आने वाले पाकिस्तान में, मगर वो सब इस बात पे कायम है कि अब जो आने वाली पॉलिसी भी वही चलाएगी हुकूमत, जो पॉलिसी चलती हुई आ रही है। इस पॉलिसी से कोई इनराफ नहीं करेगा, इस पे सबका एक मुत्तफ़क़ा फैसला हो गया है और आने वाले दिनों में वही पॉलिसियाँ पाकिस्तान में कंटिन्यू रखा जाएगा। पॉलिसी को मुल्क की जो पॉलिसी है कौमी पॉलिसी, इसके लिए तमाम अदारे मुत्तफ़िक़ हैं और इत्तेहाद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।